ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی، دھوم تو بہت ہے اردو کی. آج بھی آپ اردو میں تعریف کرتے ہو، سمجھ میں نہیں بھی آتی تعریف میں آتی. یہ ہیں راج بہادر گوڑ، جو 21 جولائی 1918 کو حیدرآباد کے ایک متوسط قائد گھرانے میں ایک قدیم محلے گولی پورہ میں جو خیرات خاں کے مقبرے کے قریب ہے پیدا ہوئے. والد رائے محبوب رائے گوڑ اور والدہ امراوتی گوڑ کی پہلی اولاد اور رائے ہری پرساد سرشتہ دار عرب غالب الملک غالب جنگ کے پوتے ہیں. 1923 میں ابتدائی تعلیم ختم کر کے اس زمانے میں دوسرے قائز بچوں کے ساتھ دھرمونت میں داخل ہو گئے. پھر چادر گھاٹ مدرسے میں شریک کیے گئے، جو اس دور کا ایک بہترین مدرسہ تھا. اردو سے پیار کرنا ان کے چچا رائے محبوب نارائن اور استاد صدیق جائسی کی دین ہے. چچا رائے محبوب نارائن کی زیر سرپرستی اردو ادب اور مارکسزم سے روشناس ہوئے. شریمتی محبوب نارائن ان کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر کرتی ہیں. ایک ہی کمرے میں 5-6 بچے پڑھتے تھے. اس کے بعد میں دادا کا جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہاں لائبریری بن گئی. وہ لائبریری میں سب بیٹھے رہتے تھے. اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد میں پھر کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لیے. 1938 میں انٹر پاس کیا. میڈیکل کالج کے طالب علم بن گئے. پہلے اور دوسرے نمبر کے طالب علم تھے، اس لیے برسری ملتی تھی. انہیں کھیل کود سے دلچسپی کبھی بھی نہیں تھی، مگر اپنے ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہمت افزائی کے لیے موجود رہتے تھے. حیدرآباد کی سیاست میں ہلچل شروع ہو گئی تھی. سروجنی نائیڈو حیدرآباد دکن کے نوجوانوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی تھی. گوڑ نے بھی ان کے ساتھ ستیہ گرہ میں حصہ لینے کی ٹھان لی، مگر ستیہ گرہ ختم ہو گئی. راج بہادر گوڑ صاحب ڈگری MBBS کی لینا نہیں چاہے اور وہ پالیٹکس میں ایک دم کود گئے، جس کی وجہ سے ہم سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا کہ بھئی 1 سال رہ گیا ہے، آپ MBBS کر لیجئے. مگر راج بہادر صاحب سنے نہیں، بولے نہیں، میں پالیٹکس میں کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے جو بھی مجھے کام ہے وہ کروں گا. اس وقت راج بہادر گوڑ کے والد PC جوشی سیکریٹری کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھے بامبے میں. ان کے پاس گئے، جا کے بولے دیکھیے ایسا راج بہادر گوڑ صاحب 4th ایئر پاس کرے ہیں، فائنل ایئر نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تو PC جوشی پھر ان کو بلا کے سمجھائے، تم ڈگری لے لو، اگر پریکٹس نہیں کرے تو پرواہ نہیں. اس کے بعد راج بہادر گوڑ MBBS کامیاب ہو گئے. جامعہ عثمانیہ کا ذریعہ تعلیم اردو تھا اور طلبہ کو اقامت خانے میں رہنا ہوتا تھا. مسلم طلبہ کے لیے نماز کا کمرہ تھا اور ہندو طلبہ کے لیے بھی ایک کمرہ تھا، مگر مختلف طریقہ عبادت ہونے کی وجہ سے کوئی اس کمرے کا استعمال نہ کرتا تھا. مگر مخدوم، راج بہادر اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو کوئی رسم دعا یاد نہ تھی. انہوں نے مادر وطن کو سلام کیا اور وندے ماترم کا نعرہ لگایا. یہی ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا. 1940 میں کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو گئے. قاضی عبدالغفار کی ادارت میں شائع ہونے والے اردو روزنامے پیام میں پہلی بار گاندھی جی کے عدم تشدد کے فلسفے کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کرتے ہوئے ایک مضمون کس طرح اور کیوں کر لکھا. بابا کے بارے میں فریڈم فائٹر کے حیثیت سے تو زیادہ جانتی نہیں، لیکن ایک گریٹ یونین لیڈر اور گریٹ فادر. ایک بات میرے کو یاد ہے کہ بابا زیادہ دن اگر حیدرآباد نہیں آئے تو میرے کو بخار آ جاتا تھا. تو اور جیسے ہی بابا آ گئے تو بخار کم ہو جاتا تھا.
तो अम्मा हमेशा बोलती थी नहीं ये तो बाबा का बुखार है, बाबा आते तुम्हारा बुखार कम हो जाता। मैंने राज बहादुर को बचपन से बहुत करीब से देखा है। बहन होने की हैसियत से इनको सबकी तरह बहुत चाहा है और इनकी शख्सियत पहचानने की बहुत कोशिश की है। राज बहादुर अपने नाम की तरह राज भी करते हैं और बहादुर भी बहुत है। इनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जो बहुत कम उम्री में हुआ वो है इनका निज़ाम से टकराना। ये लाशऊरी तौर पर निज़ाम से टकराए और बाद में शऊरी तौर पर इन्होंने निज़ाम से टक्कर भी ली। ऐसा है तो हामिद साहब से मैं और भीमराव दोनों आ रहे थे, साइकिल थी हाथ में, तो वहाँ जो है चौराहे के पास हामिद साहब का जो चौराहा पास रहा है वहाँ पर सीटें बची, रास्ता रुक गया। उस्मान खान की सवारी आ रही थी पीछे से, तो उनकी सवारी हमेशा रॉन्ग साइड पे आती, राइट साइड पे चलती थी गाड़ी। तो हम जो है, अब मैं जो है क्रॉस करने के लिए आ रहा हूँ, तो उस ज़माने में बिजली के खंभे 20 सड़क पे होते थे। तो मैं जो है जब उधर से पुलिस स्टेशन की तरफ से इधर भागा, पुलिस स्टेशन के सामने ही इधर से इधर भागा, उधर के, क्योंकि इन्हों उधर से आ रहे थे। तो मैं जो है भागा तो बिल्कुल गाड़ी पीछे आ गई, तो मैं फौरन जो है बहुत से बिजली खंभे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, तो जान तो बच गई। भीमराव उधर फुटपाथ पे था, तो भीमराव देखा खड़ा, उसका पुलिस वाले गाड़ी चले गई, पुलिस वाले पकड़ गए, अंदर ले गए। अब भीमराव क्या करा, वहाँ से जो नामपल्ली स्टेशन के करीब उनका घर था बागात, तो उनके घर में जाके उनके भाई को बुला के लेकर आके उन्होंने वकील से बहुत बड़े क्या कुछ हो, बस्ती के बहुत बड़े आदमी, तो उन्होंने जो है आके छुड़ा लिए। 1943 में तिब की सनत हासिल तो कर ली, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के हमा वक्ती रुकन बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी पर इम्तनायत किया गया, कम्युनिस्ट रूपोश हो गए, मगर एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी से इम्तना हटा दिया गया है। कॉमरेड बी नरसिंह ने एक जलसा मुकर्रर किया, सिर्फ राज बहादुर गौड़ ही बाहर आए और जलसे को हशमतगंज में मुखातिब किया। हैदराबाद की तारीख में कई बड़ी अजीम शख्सियतों में से डॉक्टर राज बहादुर गौड़ एक हैं। जिस ज़माने में हैदराबाद में एक मुतलक़नान हुकूमत थी और यहाँ शहरी आज़ादियाँ नहीं थीं, उस दौर में राज बहादुर गौड़ ने कॉलेज में अपने तालीम हासिल किया। उसी दौरान वो सियासी तहरीकात में हिस्सा लेने लगे। 1938 के ज़माने में राज बहादुर गौड़ और उनके कुछ साथी जैसे आलम कुंजमेरी, इब्राहिम वग़ैरह, इन लोगों ने कॉमरेड्स एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम कायम की। यूँ समझिए कि ये इदारा मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे नौजवानों को बाएं बाजू के ख़यालात, मार्क्सी फ़लसफ़ा वग़ैरह से आगाह करने के लिए बहुत काम आया। इस दौरान अफवाह का राज फाश हुआ और जलसे को मुखातिब करके फरार हो गए। पुलिस पकड़ न सकी। ये बड़ा रोमांटिक अंदाज रहा, मगर जल्द ही पकड़े भी गए और फिर दवाखाना उस्मानिया से भागने का मंसूबा तैयार किया गया और वहाँ से भी ये भाग खड़े हुए। मगर 1950 में राजकुंडे की पहाड़ियों से पकड़ लिया गया और 1952 में वो राज्यसभा के उम्मीदवार चुने गए। 1946 से लेकर
1952 तक अंडरग्राउंड थे, रूपोस्ट थे, जहाँ पर तेलंगाना के मवाजियात में हथियारबंद लड़ाई जारी थी। राज बहादुर गौड़ और मखदूम मोहिउद्दीन जैसे लोग उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को पूरी तरीके से तायद दिलाने के लिए शहरों में मज़दूरों में को मुनज़्ज़म किया। और आखिरी दौर में राज बहादुर गौड़ खुद मैदान जंग में उतर पड़े। 1951 मुझे जो याद है, 1951 में वो शहर छोड़ के नलगुंडे के एक जगह पर पहाड़ी इलाके में चले गए। उसके बाद 1952 में पहले आम इंतखाबात हुए मुल्क में, लेकिन राज बहादुर गौड़ जेल में थे। उसके 4-5 महीने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको राज्यसभा के लिए खड़ा किया और वो जीत गए। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन थे और हिंदुस्तान के नायब सदर डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूछा होम मिनिस्टर से कि भाई ये राज बहादुर गौड़ जो हमारे हाउस के रुकन हैं, ये कहाँ हैं? तो जवाब मिला कि ये जेल में। तो राधाकृष्णन ने इसरार किया कि उनको फ़ौरन छोड़ दिया जाए। इसके बाद वो रिहा हुए, फिर वो पार्लियामेंट में जाते रहे। डॉक्टर राज बहादुर गौड़ साहब के साथ मेरा पिताजी तेलंगाना आर्म स्ट्रगल एजिटेशन में मिलके काम किया था। 50 साल पुराना हैदराबाद स्टेट में और आंध्र प्रदेश में बैंक एम्प्लॉइज़ स्टेट फेडरेशन का प्रेसिडेंट थे और रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स APSRTC एम्प्लॉइज़ यूनियन का प्रेसिडेंट थे। मेनली उनकी सिंसियरिटी जो है ना लोगों को बहुत ये होती थी। तो एक सिंसियर इंसान की बेटी हूँ, इस तरह से लोग मेरे को देखते थे। मैं उन्हें सिंसियर है कि नहीं कि उनको शुबा था। मैं बाबा की तकरीर में कभी ये नहीं देखी कि जो है ना उनके बारे में बुरा बोले या इनके बारे में बुरा बोले। वो सिर्फ मजदूर के बारे में बात करते थे, उनके वेलफेयर के बारे में बात करते थे। राज्यसभा में एक बार आजकल जो जरीदा हुकूमत की जानिब से जाता था उसमें बहुत सी गलतियां थी। उन गलतियों को राज बहादुर ने अपनी तकरीर में बयान किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से शाये किए जाने वाले जरीदे में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस जरीदे के एडिटर जोश मलियाबादी थे। जोश मलियाबादी शायर इनकलाब कहलाते थे और जवाहरलाल नेहरू से उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। जब इस जरीदे की गलतियों की रिपोर्ट अखबार में शाये हुई तो जगन्नाथ आज़ाद जो यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने जोश साहब से कहा कि जोश साहब देखिए, कोई राज बहादुर गौड़ है, डॉक्टर हैं और वो आपकी गलतियाँ बता रहे हैं। जोश साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे ही कोई जुनूब से आया होगा आदमी और वो उर्दू का दुश्मन होगा, पर्चा बंद करवाना चाह रहा होगा, मैं नेहरू से कह दूंगा। लेकिन जगन्नाथ आज़ाद को बड़ी बेचैनी थी। उन्होंने अपने पड़ोसी साहिर लुधियानवी से कहा कि साहिर साहब, ये कोई राज बहादुर गौड़ है जो उर्दू के ताल्लुक़ से ऐसी बात कर रहे हैं। तो साहिर ने कहा कि जोश साहब इस गलत फहमी में ना रहे, ये जो जुनूब का राज बहादुर गौड़ है ये उर्दू का सपूत है, क्योंकि वो इस जामिया से फारिकुल तहसील है जहाँ उर्दू ज़बान में तालीम होती है और जो गलतियाँ उन्होंने इस ज़बान की बताई हैं वो सही है। जोश साहब अपनी गलती को संभाल लें। डॉक्टर राज बहादुर गौड़ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली के सदर हैं, लेकिन इससे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू आंध्र प्रदेश से पिछले 40 साल से आप वाबस्ता हैं। उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज, ओरिएंटल उर्दू कॉलेज इवनिंग, उर्दू तालीमी ट्रस्ट, उर्दू हॉल ट्रस्ट और ऐसे दीगर इदारों से आप पिछले 40 सालों से वाबस्ता हैं। बाबा अगर अंग्रेजी में तकरीर करना शुरू करे तो लोग डिमांड करते थे नहीं, उर्दू में बोलो। उर्दू में, इंग्लिश में, तेलुगु में,
किसी लैंग्वेज में तकरीर सुनना है तो डॉक्टर राज बहादुर साहब का सुनना है। हर लैंग्वेज का ऊपर राज बहादुर साहब का अच्छा ग्रिप है। डॉक्टर राज बहादुर कंटिन्यूज टू गिव हिज encouragement to young people. हैदराबाद पर तिरंगा लहराएगा के उन्वान से एक अंग्रेजी किताबचा लिखा, ये एक तरह से उनकी पहली तख्लीक है। अदबी मुताले अंजुमन तरक्की उर्दू आंध्र प्रदेश की जानिब से 1976 में शाये हुई। ये इनकी पहली उर्दू तख्लीक है जिसमें इनके मुख्तलिफ मज़ामीन को इकट्ठा किया गया है। अदबी जायजे में उन्होंने उर्दू ज़बान को हस्पानवी शायर पाब्लो नेरुदा से रूशनास करवाया, जिसने कहा था कि मुझे नाआसूदा और बेचैन इंसानों से प्यार है, वो फनकार हूँ कि मुजरिम। अदबी तनाजुर 1991 में शाये हुई। एक तरह से ये आखिरी उर्दू किताब है। इसका दीबाचा खली खंजुम ने लिखा और डॉक्टर गौड़ की शख्सियत को पूरी तरह उभारा। नाना गौड़ साहब के नवासे का उनकी 70वीं सालगिरह पर नजराना है। राज बहादुर गौड़ की 70वीं सालगिरह पर खली खंजुम की मरतब करदा किताब है। ख़ास तौर पर उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू ज़बान और उर्दू अदब से राज बहादुर गौड़ को जो लगाव था और जो उनका ताल्लुक़ रहा है मुख्तलिफ़ उर्दू की तंजीमों से, तो राज बहादुर गौड़ साहब से इस निस्बत से ख़ास ताल्लुक़ रहा। और राज बहादुर गौड़ अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर हैं। राज बहादुर गौड़ साहब को अदब से ख़ास लगाव है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, अदबी मौज़ूआत पर उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे, शाये किए और उनके मज़ामीन के 3 मजमूए छप चुके हैं, अदबी तनाजुर वगैरह। हाँ, राज बहादुर गौड़ साहब नेशनल काउंसिल के नायब सदर रहे हैं। पहली जो कमेटी बनी थी उसमें मैं भी रुकन की हैसियत से शामिल था। राज बहादुर गौड़ साहब को वहाँ पर मुख्तलिफ जो मीटिंग होती थी उनको और मुझे भी बुलाया जाता था। तो गौड़ साहब अगरचे के हवाई जहाज़ के किराए के दिया जाता था उसके, लेकिन गौड़ साहब कभी जो है हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं किए। वो नहीं चाहते थे कि एक काउंसिल का पैसा वो इस्तेमाल करें, चुनाचे वो हमेशा ट्रेन में वहाँ आया करते थे। ऐसा है, मैं शुरू से मैं बिजनेस से बोलता रहा, मेरे को उसको 2 बेटे थे, तो बोला काय को मेरे को बेटी होना, बेटी होना, मेरे को बेटे बहुत हैं। सारे हिंदुस्तान के मजदूर हमारे बेटे हैं। बेटी हुई तो क्या नाम रखूं? मतलब तमारा विलियम रश की बीवी थी ना, और तमारा जो है वो तमारा खानम उज़्बेक डांसर थी, तो मैं तमारा, और तमारा जो है वो तमर लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है वो, जिसके माने फ्रूट के हैं, खजूर के हैं, तो वो तमारा रखो बोले। अगर बेटा हुआ तो बोले, मतलब ट्रूमन रख लो बोला। तो उनकी तबीयत में एक किस्म का जो है, क्या कहूँ मैं, कि हंसी खुशी का पूरा एक है, तबीयत में है। तो उनको होली खेलने का बड़ा शौक़, मैं तो भूल नहीं सकता कि सारी ज़िंदगी हम होली उनके साथ खेलते रहे। उनके घर पर जो है कई लोग जमा होते, सारा दिन होली खेलते रहते। 1976 ईस्वी में उर्दू दोस्तों के लिए कम्युनिस्ट जायजा निकाला, जिसकी जगह अब हयात ने ले ली है। हैदराबाद में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का इयादा किया और कई नए लिखने वाले मंजर आम पर आए। 1988 में कम्युनिस्ट पार्टी से वजीफेयाब हो गए, मगर उर्दू से अभी तक वजीफा न ले सके। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत हमाजहती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप इजहार ख़याल फरमाते हैं, गो
کہ آپ ایک میڈیکل گریجویٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ادب میں ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے۔ حیدرآباد کی مختلف تہذیبی، ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ حیدرآباد کے بے شمار ادارے آپ کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ زندہ دلان حیدرآباد، انجمن ترقی اردو، فائن آرٹس اکیڈمی اور ایسے بے شمار ادارے ہیں جس کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں۔ آپ کی بے شمار صلاحیتوں میں سب سے بہترین صلاحیت آپ کی تحریری صلاحیت ہے کہ آپ جس انداز میں اردو کے کاز کو حکومت کے سامنے پیش کیا، اردو کے کیس کو جس طرح سے لے کر آپ آگے بڑھے اور بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ آپ نے جو مباحث کیے اور ان سے اپنی مرضی یا اردو والوں کے جو مطالبات منوائے ہیں، اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ نہ صرف جو ہے صحافت بلکہ جو ہے کہ اردو ادب بھی ڈاکٹر صاحب کا مرہون منت ہیں۔ آپ نے مختلف اخبارات اور رسائل میں بے شمار مضامین لکھے، 3-4 آپ کی مطبوعات ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مختلف اوقات پر جو آپ نے کلیدی خطبات دیے ہیں وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیشہ سے ہی اردو آپ کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے اور اردو کے لیے آپ نے اپنے قیمتی وقت صرف کیا ہے اور اب بھی اردو کے لیے ہماتن گوش ہیں۔ ہم تمام ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم دیگر ابنائے وطن کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اردو سے انہوں نے کچھ لیا نہیں بلکہ ہمیشہ انہوں نے اردو کو دیا ہے۔ ایسی شخصیتیں اور ایسے حضرات کا اردو کے لیے ہونا ضروری ہے تاکہ اردو آئندہ بھی باقی رہے اور اس کی بقا ہوتی رہے۔ ایسے بے لوث اور بے غرض کارکنوں کی ہمارے لیے سخت ضرورت ہے۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے قیام سے پہلے جو بھی مباحثے اس کی تشکیل کے لیے ہوئے، اس کے روح رواں ڈاکٹر گوڈ تھے۔ اس سلسلے میں 2 معروضے پیش کیے تھے۔ ایک تھا یونیورسٹی کا قیام حیدرآباد میں ہوگا اور دوسرا یونیورسٹی کا نام مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہوگا۔ راج بہادر گوڈ اردو کو اپنی مادری زبان مانتے ہیں اور اردو کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا میرے خیال سے بہت کم لوگوں نے اتنا کیا، اسے ہم بھول نہیں سکتے۔ چنانچہ اردو کو اسکول سلیبس میں ایک اچھا مقام دینے کے لیے وہ بار بار کوشش کرتے رہے، لڑتے رہے۔ انجمن ترقی اردو اور دوسرے تنظیموں کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے رہے اور حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی کے قیام کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ وہ بہت آگے تھے اور اس کے تعلق سے وہ حکومت ہند کو نمائندگی کرتے رہے مسلسل کہ حیدرآباد ایک جگہ ہے جہاں پر اردو یونیورسٹی کو قائم کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ آپ کو تفصیل نہیں معلوم، عثمانیہ یونیورسٹی کا پولیس ایکشن کے بعد اس کا میڈیم انسٹرکشن بدل گیا، انگریزی میڈیم ہو گیا اور وہاں سے وہ عثمانیہ یونیورسٹی پہلے عثمانیہ رہی نہیں۔ یہ تو خیر الگ اپنی جگہ ہے، کوئی اس کو عثمانیہ کی اردو میڈیم ہی رہنا باقی رکھو ایسے کوئی موومنٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ آف انڈیا، میرا خیال ہے اندرجیت گپتا ہوم منسٹر تھے اس زمانے میں، جب وہ وہاں سے کہا کہ ایک اردو یونیورسٹی، اردو میڈیم کی یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کا نام کیا ہوگا، وہ کہاں ہوگی، اس کے لیے کمیٹی مقرر کی گئی تھی جس میں میں تھا، جگن ناتھ آزاد تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو وہ کمیٹی میں یہ بات آئی تو میں جو ہے وہاں پر بہت میں نے کہا ایک تو مولانا آزاد کے نام سے ہونا چاہیے اور دوسرے حیدرآباد میں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ہے وہاں پر وہ کمیٹی میں وہ لوگ جو ہیں کچھ اندرا گاندھی وغیرہ کے نام سے رکھنا یہ وہ ہے،
تو میں ذرا غصے میں آیا. میں نے کہا مولانا آزاد کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. مولانا آزاد کہ ویسا قوم پرست بتائیے جو عمر بھر ساری حالات کے لحاظ سے بڑا کٹر قوم پرست. اور وہ مولانا آزاد کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ اس کو کیسے. پھر حیدرآباد کا کنٹریبیوشن اردو کو, یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کر آپ رکھیے. تو وہ جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ بھائی جب مولانا آزاد کا نام آیا تو میں تو کچھ نہیں بولتا. اس قسم کی باتیں. تو یہ لوگ غالباً کمیٹی میں یہ سب پوری روزہ جیسی ویسی لکھ کے بھیج دیا بغیر کسی سفارش کے, کسی ایک چیز کی تعریف نہیں کر. تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا میری چیزیں ضرور ماننی, مولانا آزاد کا نام اور حیدرآباد کا مقام. تو وہ یہ اس طریقے کا ہے. یونیورسٹی کے ارباب نے ان کو اپنی یونیورسٹی کی پہلی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی عطا کی. جب میں پولیس محکمے میں کام کر رہی تھی تو میں تلنگانہ جدوجہد کے فائل دیکھ رہی تھی. اس فائل میں جہاں دوسرے رہنماؤں کے تعلق سے لکھا تھا, وہیں راج بہادر کے تعلق سے یہ لکھا تھا کہ یہ شخص وہ ہے جو پھانسی کے تختے پر بھی ہنستا ہوا جاتا ہے. اور یہ ان کی زندگی, جب وہ پولیس میں پکڑے گئے تو انہوں نے جو جوابات پولیس والوں کو دیے تھے ان کی تفصیل تھی. اس سارے میں بہت عجیب عجیب واقعات تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ آدمی جس کو ابھی ابھی مارنے والے ہوں وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہے. اب دیکھیں نا, محبت بات چیت میں بولتے تھے, محبت لفظ محبت بولتے تو وہ عاشقی سمجھ جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. محبت آپ کو کتے سے بھی ہوتی, محبت آپ کو بلی سے بھی ہوتی, محبت آپ کو جانوروں سے ہوتی, محبت آپ کو اپنے ملک سے ہے, محبت آپ کو بہن سے ہے, بیٹی سے ہے, بیوی سے بھی ہے. تو بیوی کی محبت کو ہی آپ محبت سمجھتے کیا؟ باقی سب محبت نہیں ہے. تو محبت بہت وسیع ہے, اس معنی میں استعمال میں. ایک محفل میں بیٹھے تھے, چرچا ہو رہا تھا کہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے. ایک صاحب نے پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ خدا کو مانتے ہیں؟ فوراً کہا, خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا. 2 جولائی 2007 کو یہ اپنے گھر کی گیٹ بند کرتے ہوئے گر پڑے. بائیں بازو پر جیسے نظر رکھی تھی ان کی نظر تو مضبوط رہی لیکن سیدھی آنکھ پھوٹ گئی. اسی طرح بائیں کولے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. شاید بائیں بازو کے قدم لڑکھڑا گئے. راج بہادر گوڑ بالکل اسی طرح آج بھی مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, کسی زخم کی چبھن نہیں محسوس کرتے, بلکہ اپنے خوش دلی سے ان تمام حضرات کو جو ان سے ملنے آتے ہیں ان سے ادب پر, زبان پر بات کرتے ہیں. کبھی وہ اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو کبھی تیلگو کی بھی بات کرتے ہیں. ان کی نظر ادب پر, زبان پر ابھی بھی برقرار ہے. اور جب لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی باتوں سے ان کا دل بہلاتے ہیں تو یہ اپنی باتوں سے ان کے دماغ پر روشنی بھی دیتے ہیں اور دل بھی بہلاتے ہیں. اس طرح یہ چمیلی کا منڈوا ہرا بھرا رہتا ہے. ایک چمیلی کا منڈوے تلے میں کہ جیسے ذرا دور اس موڑ پر 2 بدن پیار کی آگ میں جل گئے. پیار حرف وفا, پیار ان کی چتا